بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کہ آئی ہو سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے نا میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں، آپ ذرا اس کو سنیں اور اس کے بعد اپنی رائے کمنٹس باکس میں بتانا۔ یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل ہے منحوس الشکل قبیح العقل اخبث الناس ارذل الناس افتن الناس اشر الناس۔ چلیں اب آپ نے یہ چیز سن لی ہے کہ یہ کیسی زبان یوز ہو رہی ہے، کیسے گفتگو ہو رہی ہے، کیسے بات کر رہا ہے، ساری چیزیں آپ نے نوٹ کر لی ہوئی ہیں نا، ساری چیزوں کو۔ اب آپ خود دیکھیں یہ ساری چیزیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ انسان کافی ساری بدتمیزیاں کرتا ہے، اسے بولنے کی تمیز نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے اور کیا کیا الفاظ یوز کرتے ہیں، مگر وہ ان کے بارے میں ایسی جو ہے نا گفتگو نہیں کرتے۔ اگر وہ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں نا تو وہ ایسی گفتگو نہیں کرتے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ علی بھائی کو توبہ کا موقع کیوں ملنا چاہیے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں، آپ ان کو دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ بتانا کہ انہیں توبہ کا موقع ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے۔ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی۔ یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا۔ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا۔ مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس۔ یہ ایک مولوی ہے طارق مسعود اس کا نام ہے، اور عمرو یار ورگا ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ہے، ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ہے، ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ، ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਵੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ۔ اب آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ تو لی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ لوگوں کو سارا کچھ مل سکتا ہے، یہ اتنا کچھ کر کے بھی لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بتایا، کیا کیا کہانیاں سٹوریاں سنائیں، جو نہیں پڑھنا جانتے تھے وہ ان کے پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے کہا ہاں یار کافی پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس علم ہے، ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، وہ ان کے پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے آگے اپنی اولاد کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیا، پھر وہ ایسے ایک چین چلتی آئی، وہ ایک چین چلی ہوئی ہے 1000 سال سے، جو اب کوئی اس چین کو توڑنا نہیں چاہتا۔ وہ کیسے نہیں توڑنا چاہتے، اور یہ خود بھی نہیں اس چین سے باہر نکلنا چاہتے، کیونکہ یہ بھی انہی میں سے ہیں جن سے یہ چلتے آ رہے ہیں، خود بھی یہ۔ اگر ان کو شعور ہے، ان کو علم ہے نا، تو مجھے اتنا نہیں ہے مگر میں نے جو دیکھا ہے نا، جو محسوس کیا، جو میری آنکھوں کے سامنے رہا، کیا کیا سین ہوتے ہیں، میں نے اس چیز کے حوالے سے بات میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ یار جب ان کا یہ حال ہے، وہ انسان نے تو پھر آ کے آپ لوگوں کو ان کتابوں سے اٹھا کے ان کتابوں کے اوپر رکھا کہ یار یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ کتابیں تمہیں جنت میں لے کے جائیں گی، یہ کتابیں جو ہیں نا، یہ ان کتابوں کو پڑھو تمہیں پتہ چلے، جبکہ حکم ان کتابوں کا دیا ہوا ہے، ان کے بابوں کی کتابوں کا نہیں دیا ہوا کہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے، ان سے آپ نے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ قرآن پاک کے اندر واضح طور کے اوپر فرمایا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور ان سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، سمجھنا ہے۔ اور یہ ہمارے جو ہیں مفتی صاحب، مفتی سمر عباس صاحب، یہ کہتے ہیں کہ جی کس نے کہا ہوا ہے کہ جی قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے ضروری۔ اب اس کو کون کیا سمجھائے یار، یہ بیسکلی نا پاپا جانی جو ہے نا، یہ ان کا مرید خاص ہے، یہ ان کا مرید خاص ہے۔ میں آپ کو پاپا جانی کی بھی ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں، وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ بأيديكم وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التهلكة للتهلكة إلى التهلكة
वला तुल्कू बिअयदीकुम इला। अब आपने उनकी भी वीडियो देख ली है। ये मुफ्ती समर अब्बास साहब जो हैं, ये इनके मुरीद ख़ास हैं। तो फिर ऐसे ही होना है ना भाई। वो अली भाई बिल्कुल सही कह के गए हैं कि इन्होंने पारा पारा कर दिया हुआ है दीन को, सिर्फ अपने चंद पैसों के लिए, अपनी ऐशो आराम के लिए, बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े घरों में रहना, अच्छा खाना अच्छा पीना, बस लोग झुक के आके सलाम करें, इज़्ज़तें दें, ये सारी चीज़ें। तो मैं उन लोगों से भी ये कहता हूँ कि यार जो लोग इस लेवल पे भी नहीं ना, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, घर नहीं है, मैं उनको बता दूँ कि आपको अगले जहाँ में सब कुछ मिल जाना है, इससे बेहतर मिल जाना है। और मैं नहीं चाहता, ना मेरी ये कोई है ऐसी कि हम सबको मिले और ये लोग देखें। बाकी देखेंगे ज़रूर, ये लोग देखेंगे ज़रूर कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमने किया क्या था और हमारे साथ आगे क्या हो रहा है। इनको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। अभी तो इस दुनिया में नहीं पता चलनी, मगर अगले जहाँ में सबको सबके हिसाब से जो है ना वो नापा तोला जाएगा। अब डॉक्टर इसरार साहब हैं, इन्होंने पहले डॉक्टर इसरार साहब के बारे में पता नहीं क्या क्या उनके बारे में कहा, क्या क्या लिखा, क्या क्या अल्फाज यूज़ किए, और आज डॉक्टर इसरार साहब की बुक है जो ये पढ़ते हैं और उनके स्टेटस वगैरह सारा कुछ अपने व्हाट्सएप पे लगाते हैं और लोगों को कहते हैं। उन्हीं के घर में से जिन्होंने ये सारी चीज़ें की हुई थी, उनके ही जो बच्चे हैं वो सारी चीज़ें ये कर हो रहे हैं कि नहीं यार ये इंसान तो अच्छी बात कर रहा है, ये इंसान तो सही कह रहा है। जब इन लोगों को आपने ऐसे माफ़ किया हुआ है, छोड़ा हुआ है, तो तौबा का मौका अली भाई को भी मिलना चाहिए कि वो अपनी गुफ्तगू के अंदर नरमी पैदा करें, मज़ीद करें नरमी पैदा। और ऐसी अगर कोई चीज़ इनके सामने आती है तो अगर इनको पता है कि इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये लोग तो पहले आपको काटने के लिए बैठे हुए हैं, ये लोग तो पहले ही आपकी एक एक चीज़ को इतने गौर से सुन हो रहे हैं, मगर समझ नहीं रहे, सिर्फ क्योंकि दिमाग के अंदर उन्होंने रखा हुआ था कि गलती पकड़नी है। उन्होंने ये नहीं था दिमाग के अंदर रखा हुआ कि हमने इसमें से इल्म क्या लेना है। बंदे बैठाए हुए थे बाकायदा अपने कि इनको इसको पकड़ना कैसे है। ये इनका मामला आता है जो आप लोग देख ये रहे सारी चीज़ें। तो इन लोगों को तो मौका बल्कि मिला, इन्होंने तो फिर उठना था, हाला ला 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 करके शोर तो डालना था। इन्होंने तो शोर डालना था क्योंकि इनके बस में नहीं था, ये कुछ कर नहीं थे सकते, तो इनको फिर ऐसे ही मौका मिलना था। अब ना लड़ाइयाँ पड़ चुकी हुई हैं, वो इसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, वो इसको, वो उसको, वो फलाने को, वो ढमकाने को। जो इनके साथ में हैं वो अपना अपनी जंग लेके लगे हुए हैं लड़ने, ये अपनी जंग लेके लगे हुए हैं लड़ने, हर कोई अपनी अपनी जंग अब लड़ने लगा हुआ है। ये वो हाल हुआ होगा इस वक्त। अब कोई अनपढ़ जो है, जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको लिखना नहीं आता, वो क्या करेगा? वो जिसको सुनेगा कोई उसको बोलेगा, कहेगा यार ये बंदा सही कह रहे और तेन नाल नाल दस भी रहे। अब वो इंसान को जब ये पता ही नहीं है कि यार अगर ये मुझे बता रहा है, मैं किसी किताब से जाके या हदीस से या कुरान मजीद से जाके निकाल के पढ़ो, उसको आता ही नहीं है पढ़ना, वो कहाँ से वो निकालेगा? वो इसके इनके पीछे ही वो आएगा, वो आगे अपनी लात को भी ले आएगा कि आप भी इधर ही आओ, नहीं 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 ये सही है। ऐसे चीज़ें की वजह से ना आज ये सारा कुछ हो रहा है। कोई मानने को, सुनने को, समझने को अभी जो है ना अभी तैयार नहीं है, मगर आगे आने वाले एक वक्त के अंदर इन्होंने इनकी ही किताबें देखना छापते होना और लोगों में बांट रहे होना, ये सीन होना है आगे जाके। अभी तो नहीं ये मानेंगे, ना कुछ ये कहेंगे ना बोलेंगे। अभी तो ये सिर्फ वो जितना हो सकता ना उसको गंदा करने का वो काम ये करेंगे। फिर उसके बाद ये जब वक्त गुजर जाएगा, फिर उसके बाद इनकी ही चीज़ों को खुद इनकी आने वाली औलाद स्टेटस लगा के बैठी होगी, जैसे डॉक्टर सरार साहब का है, सेम ऐसे ही सीन ये होना। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और आपसे फिर मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफिज़।